हर को नाम विचर संसार पूर्ण सब काम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थाती पाई हर को नाम। परमेश्वर दे नाम दा धन बहुत अमोलक है। परमेश्वर दे नाम दा धन पातशाह जी कहते इहो जिहा है भी इस धन नूं चोर चुरा नहीं सकता, अग जला नहीं सकती, किसी प्रकार भी इनू खत्म नहीं किया जा सकता। फिर मनुख ये दुनियादारी का धन इत्थे रह जाता है। कोई खो सकता है, लुट सकता है, पर नाम दे धन नूं ना कोई खो सकता है, ना लुट सकता है, ना उन्होंने पानी रोड़ सकता है, ना अग जला सकती है। ये नाम दा धन जीव दे नाल जांदा है। माया आदक कट्ठी करन दे नाल मन मैला हुंदा है, ते नाम दा धन कट्ठा करन दे नाल मन की जन्मां जन्मां की मैल लैंदी है। बिल्कुल विपरीत है दोवें धन। दोवें धन जड़े ने इन्हां दी जिहड़ी लाभ ने गुण ने वो बिल्कुल विपरीत ने। मनुख दुनियादारी का धन इकट्ठा कर ले संसार सागर विच डुब जाता है, नाम का धन इकट्ठा कर ले तर जाता है। जिन्ना ज्यादा धन इकट्ठा होवे मनुख चिंतित हुंदा है, डर वधदा है, मैनू कोई लुट ना लवे, मैनू कोई माया बदले मार ना देवे, मेरा नुकसान ना कर दे। पर नाम दा धन इकट्ठे करन वाले दी चिंता दूर हुंदी है और उन्हें जमा का भी डर नहीं रहिंदा। इसे करके सतगुरु जी कहते काचा धन संचे मूर्ख गवार। कच्चे धन नूं मूर्ख ते गवार कट्ठे करते हैं। कट्ठे करने की गल है। धन भावें संसारी चाहिदा है पर उन्ना क जिन्नी क सानू लोड़ है, लोड़ के मुताबक जिहदे नाल गुजारा चलता रहे। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा माया गुजरान पुत्र निशान ते स्त्री मान। ये तिने चीज़ां भाव बच्चे भी चाहिए ने, स्त्री घर बार माया भी चाहिए है, पर माया उन्नी क चाहिए है जिन्नी गुजारे वास्ते होवे। ये नहीं मनुख जफे मारी जावे और सारी जिंदगी माया की दौड़ विच लंघा देवे ते दिन रात माया दे सुपने लेंदा रहे। उन्होंने कहते मनुख माया धारी है। ये याद रखना।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਰਾਜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਉਦਾਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਨਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਜੀ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਧਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਧਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ, ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸकी सेवा जो करे उसकी उस ही को फिर खाए। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਧੂਫਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे उसकी उस ही को फिर खाए। खा जाती है माया। पातशाह जी कहते डैन वर्गी है, डैन वर्गी, बिना दंदां तो ही कहते संसार नूं इहने खादा होया है, क्योंकि सारा जगत जिहड़ा है माया की दौड़ विच लगा होया। रो विचार पातशाह जी कहते नाम दे धन नूं इकट्ठा करो, थाती पाई हर को नाम। जिसनूं परमेश्वर दे नाम दी दौलत प्राप्त हो गई, जिन्हें ये थैली इकट्ठी कर लई, ये नाम दा धन इकट्ठा कर लिया, विचर संसार पूर्ण सब काम। कहते वो संसार दे विच बेरोक टोक, बिना रोक टोक तो फिरदा है। भाव उन्हें किसी की रोक टोक नहीं है, अते पूर्ण सब काम। जिन्ने भी उहदे भावें संसारी काम ने, भावें धार्मिक काम ने, सारे कारज उहदे रास हुंदे जांदे ने अपने आप।
ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਏਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਿੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਣ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਧੁਰ ਹਿਰਦਿਓਂ ਉਹਦੇ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਧੁਰ ਹਿਰਦਿਓਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੋ, ਮਾਇਆ ਸੁੱਟੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਰੋਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੜੀ ਧੀਮੇ ਧੀਮੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਲਊਗਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ, ਸਹੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾਟ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੈਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਅ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਵਾਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਬਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੈਅਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਲੈਅਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੈਅ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਅਬੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੈਅਬੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਵਿਚਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਤਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ? ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੋਲ ਕੀ, ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ? ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੜ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਖ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖੰ, ਰੋਗੰ ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਵਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਜਪੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਪੇ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਜਪੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ
ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਨਾਣਾ ਜੀ। ਲੇਖਾ ਕਤੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਚਿੰਤਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਜ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ।